ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ। ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ANB ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈੱਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ सहूलतां ਨਾਲ भरपूर ਹਨ। हॉस्पिटल के सामने जो रामलीला ग्राउंड है, हम वहां खड़े हैं और ये इस रामलीला ग्राउंड में पिछले 10 दिन के अंदर ये 500 बेड का आईसीयू तैयार किया गया है। हम जानते हैं कि ये सेकेंड वेव कितनी खतरनाक वेव रही है, जिसमें मरीज बहुत ज्यादा बीमार हुए और काफी ज्यादा डेथ हुई और बहुत बड़े पैमाने पे, व्यापक पैमाने पे संक्रमण हुआ। तो आईसीयू बेड्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है। आईसीयू बेड्स की कमी पड़ गई थी, तो 500 बेड्स आज यहाँ पे तैयार हो गए हैं। आप लोग देख रहे हैं केवल मॉनिटर आने बाकी हैं, वो आज रात तक मॉनिटर्स भी पहुंच जाएंगे। कल से ये आईसीयू बेड्स 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे जीटीबी हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड हैं, ये चालू हो जाएंगे। इसी तरह से एलएनजेपी हॉस्पिटल के सामने भी रामलीला मैदान है, वहां भी 500 आईसीयू बेड्स 2 या 3 दिन के अंदर वहां भी चालू हो जाएंगे। तो मैं समझता हूं ये 1000 आईसीयू बेड्स एक साथ चालू होने से, मेरी समझ के हिसाब से अब दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी शायद लोगों को महसूस नहीं होगी। ये हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं। आज ही अभी शाम तक 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे बाहर से आ रहे हैं और अगले 3-4 दिन के अंदर काफी ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे हैं और हम कई जगह पे ऑक्सीजन के बेड्स और नए क्रिएट कर रहे हैं। तो जो बीच में कुछ दिनों के लिए बेड्स की कमी महसूस हुई थी, वो बेड्स की कमी अब महसूस नहीं होगी। तो यहाँ क्या अनुमान है कि कितनी ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी? ऑक्सीजन स्टोरेज 22 टन ऑक्सीजन यहाँ खर्च होगी। ऑक्सीजन के टैंक्स बाहर लगे हुए हैं, आपने देखे, और ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होगी। तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपैंड करना पड़ेगा। नवंबर में दिल्ली के अंदर एक लहर आई थी जब 8,500 केस आए थे, उसको हमने बड़े सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के डील किया। ये जो लहर आई इसमें 28,000 केस आए हैं मैक्सिमम, मतलब बियॉन्ड सारे कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तनाव में आ गया था। लेकिन अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। शक्कर मैं उम्मीद करता हूं कि पीक निकल चुकी हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में केसेस कम हो, लेकिन सरकार में होते हुए और दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए मैं अपनी तरफ से कोई भी ढिलाई नहीं देना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से सारी तैयारियां रखना चाहूंगा कि बाई चांस केसेस कल से बढ़ने चालू हो जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता इसमें। वैक्सीन 3-4 दिन की और बची हुई है और मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र 3-4 दिन की भी उस हिसाब से बची हुई है कि आज हम 1 से 1.25 लाख डोज पर डे दे रहे हैं, हम इसको 3 लाख तक ले जाएंगे अगले कुछ दिनों में। तो 3 लाख डोज पर डे अगर हम देते हैं तो 90 लाख डोज हम 1 महीने में दे सकते हैं। 3 महीने में हम पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और दुनिया भर में सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि यूके में, यूएस में जहां जहां गिरावट आई उसमें वैक्सीन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सप्लाई कम है, कंपनियों को हमने ऑर्डर प्लेस कर दिए, लेकिन जो हमारा मानना है कि केंद्र सरकार इसका आवंटन कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है हमारे पास कि आपको इस महीने इतनी मिलेगी, इस महीने इतनी मिलेगी।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਸੀ 31 ਫੀਲਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹੌਲਦਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੰਗਦਾਰ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਰੱਕੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਿਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਣੀ ਗਾਉਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਾਅ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਣੀ ਗਾਉਂ ਦਾ ਇਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜੀ 31 ਫੀਲਡ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ SDM ਸਾਹਿਬ DSP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੈਨਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਊਜ਼ ਮਿਲਨੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਕਸਕ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਅਮਾਊਂਟ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 1000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀ ਐਮਸੈਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ESA ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਓਪਰੇਟ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਲੱਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ EMO ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਪੀਡ ਟਾਊਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 200-250 ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ 10,000 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮਟ ਕੀਤੇ 2200 ਲਾਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਕਾਫੀ ਸੈਂਟਰ ਮੌਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ 300 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਰ ਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ SSP ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ SSP ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਟੀ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਸ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। गुरु तेग बहादुर जिथा जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दोखनवाਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ बड़ा छोटा ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੀਖੀਵੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਭੀਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਿਆਹ, ਚੁੰਨੀ ਚੜਾਵਾ ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਪੈਰ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਸਾਰਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਐਸਓ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ? ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਪਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਮੌਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੱਚੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਭਲਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3.5 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। इस मौके मनीष सिसोदिया ने होर की कहा वो तुहानू सुनाउने आ। 4 चिट्ठियां हैं 2 संदर्भ में। पहली चिट्ठी, पहला ऑर्डर है दिल्ली सरकार का। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था कि ये दोनों कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन बेच सकती हैं। राज्यों को भी कहा था कि राज्य सीधे इन कंपनियों से खरीद सकते हैं। अप्रैल के महीने में भारत सरकार ने तय किया था। केंद्र सरकार के ये तय करते ही हमने इन कंपनियों को ऑर्डर किया कि हमें दिल्ली के लिए 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की जरूरत है। युवाओं के लिए 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए हमें 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन की जरूरत है। ये हमने ऑर्डर किया इनको। इस ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई दिल्ली सरकार को। वैक्सीन कंपनियों ने तब तक जवाब नहीं दिया। केंद्र सरकार की तरफ से चिट्ठी आई कि दिल्ली को 92,840 कोवैक्सीन और 2,67,690 कोविशील्ड ही मिल सकेंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि दिल्ली सरकार ने 5.5 लाख वैक्सीन का ही ऑर्डर किया, दिल्ली सरकार ने 1 करोड़ 34 लाख वैक्सीन का ऑर्डर किया था। इन चिट्ठियों से साफ है कि देश में किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी ये केंद्र सरकार तय कर रही है। कंपनियां तय नहीं कर रही, केंद्र सरकार तय कर रही है कि कितनी वैक्सीन विदेशों में बेची जाएगी और कितनी वैक्सीन अपने देश के राज्यों में मिलेगी। ये चिट्ठी इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार राज्यों के द्वारा मांगी जा रही वैक्सीन को काट के विदेशों को वैक्सीन बेच रही है। मैंने कल भी कहा था कि जिस समय देश के बच्चे मर रहे हैं उस समय कौन से प्रॉफिट के लिए, आखिर किस लालच में विदेशों को 6.5 करोड़ की वैक्सीन बेच दी। आपने अफगानिस्तान को भेज दी, आपने बांग्लादेश को दे दी, आपने अरब कंट्रीज को दे दी। भारत सरकार यह बताए कि किस लालच में, किस दबाव में उसने अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, अरब देशों को। केंद्र सरकार हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी दिलचस्पी इस बात में ज्यादा है कि विदेशियों को वैक्सीन मिल जाए, विदेशों में ले जाके वैक्सीन बेच दी जाए। अपने राज्य अगर वैक्सीन खरीदना चाहें
तो उनको फिर केंद्र सरकार कहती है नहीं, आप जितनी मांग रहे हैं उतनी नहीं मिल सकती आपको तो केवल आप 1.5 करोड़ मांगते हो, आपको 3.5 लाख मिलेगी। यही बाकी राज्यों के साथ भी हो रहा होगा। किसी भी राज्य को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है। जब आप विदेशियों को वैक्सीन बेच रहे थे, 1 लाख लोग मर चुके हैं देश में। अब तो आंखें खोलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, अब तो देखिए कि देश के लोग मर रहे हैं, बिलख रहे हैं, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, लोगों के अपने चले जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों में भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन झूठ सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विदेशों में वैक्सीन बेचनी है। किस लिए? ये झूठ की और प्रोपेगेंडा की राजनीति छोड़िए। आपने चुनाव के जरिए आपने चुनाव कराए वैक्सीन की बीमारी के दौरान, आपने कुंभ कराया वैक्सीन की बीमारी के दौरान, कोविड की बीमारी के दौरान, और जब लोग वैक्सीन मांग रहे थे तो आपने विदेशों में वैक्सीन बेची और देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जघन्य अपराध है। इसको ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭੂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 2 ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ OPD ਸਰਜਰੀ ਕਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ 40-50 ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨੱਥ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SHO ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਫ ਸਾਬੀ ਨੂੰ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਾਇਆ ਮਾਨਤ ਖਾਂ ਦੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਾਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 36 ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਾਇਆ ਮਾਨਤ ਖਾਂ 39 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ 350 ਗ੍ਰਾਮ 1350 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਲਿਆਸ ਜੋਧਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਜੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਸਰਾਇਆ ਮਾਨਤ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਲਾਖਾਯੋਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।